پریم چند کا افسانہ کفن پیش کر رہا ہوں۔ جھونپڑی کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدیا درد زہر سے پچھاڑے کھا رہی تھی، اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دلخراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے۔ جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا۔ گیسو نے کہا، معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں، سارا دن تڑپتے ہو گیا، جا دیکھ تو آ۔ مادھو دردناک لہجے میں بولا، مرنا ہی ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں، تو بڑا بے درد ہے بے۔ سال بھر جس کے ساتھ زندگانی کا سکھ بھوگا، اسی کے ساتھ اتنی بے وفائی۔ تو مجھ سے تو اس کا تڑپنا اور ہاتھ پاؤں پٹکنا نہیں دیکھا جاتا۔ چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گیسو ایک دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹے بھر کام کرتا تو گھنٹے بھر چلم پیتا، اس لیے اسے کوئی رکھتا ہی نہ تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج بھی موجود ہو تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی۔ جب وہ ایک فاقے ہو جاتے، جب 2 ایک فاقے ہو جاتے تو گیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑی توڑ لاتا اور مادھو بازار سے بیچ لاتا، اور جب تک 2 پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے۔ جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑنے یا کوئی مزدوری تلاش کرتے۔ گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی، کاشتکاروں کا گاؤں تھا، محنتی آدمی کے لیے 50 کام تھے، مگر ان دونوں کو لوگ اسی وقت بلاتے جب 2 آدمیوں سے ایک کا کام پا کر بھی کنات کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کاش دونوں سادھو ہوتے تو انہیں کنات اور توکل کے لیے ضبط نفس کی مطلق ضرورت نہ ہوتی۔ یہ ان کی خلقی صفت تھی، عجیب زندگی تھی ان کی۔ گھر میں مٹی کے 2-4 برتنوں کے سوا کوئی اثاثہ نہیں، پھٹے چیتھڑوں سے اپنی اوریانی کو ڈھانکے ہوئے، دنیا کی فکروں سے آزاد، قرض سے لدے ہوئے، گالیاں بھی کھاتے، مار بھی کھاتے، مگر کوئی غم نہیں۔ مسکین اتنے کہ وصولی کی مطلق امید نہ ہونے پر لوگ انہیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیتے تھے۔ مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھاڑ لاتے اور بون بون کر کھاتے، یا 10-5 اوک توڑ لاتے اور رات کو چوستے۔ گیسو نے اسی زاہدانہ انداز میں 60 سال کی عمر کاٹ دی، اور مادھو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، بلکہ اس کا نام اور بھی روشن کر رہا تھا۔ اس وقت بھی دونوں الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود لائے تھے۔ گیسو کی بیوی کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا۔ مادھو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ جب سے یہ عورت آئی تھی، اس نے اس خاندان میں تمدن کی بنیاد ڈالی تھی۔ پسائی کر کے، گھاس چھیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام کر لیتی تھی، اور ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھرتی رہتی تھی۔ جب سے وہ آئی، یہ دونوں اور بھی آرام طلب اور آلسی ہو گئے تھے، بلکہ کچھ اکڑنے بھی لگے تھے۔ کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بے نیازی کی شان میں دگنی مزدوری مانگتے۔ وہی عورت آج صبح سے درد ذہن میں مر رہی تھی، اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں۔ گیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا، جا کر دیکھ تو کیا حالت ہے اس کی، چڑیل کا فساد ہوگا، اور شاید کیا یہاں تو اونچا بھی 1 روپیہ مانگتا ہے، کسی کے گھر سے آئی۔ مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹری میں گیا تو گیسو آلوؤں کو بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ بولا،
مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ میں تو یہاں ہوں ہی، تو تم ہی جا کر دیکھو نا۔ میری عورت جب مری تھی تو میں 3 دن تک اس کے پاس سے ہلا بھی نہیں، اور پھر مجھ سے لجائے گی کہ نہیں؟ کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا، آج اس کا اگڑا ہوا بدن دیکھوں، اسے تن کی سدھ بھی نہ ہوگی۔ مجھے دیکھ لے گی تو کھل کر ہاتھ پاؤں بھی نہ پٹک سکے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بال بچہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ سونڈ گوڑ تیل کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں، سب کچھ آ جائے گا، بھگوان بچا دیں۔ تو جو لوگ ابھی 1 پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہی تب بلا کر دیں گے۔ میرے 9 لڑکے ہوئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس طرح ہر بار کام چل گیا۔ جس سماج میں رات دن محنت کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ بہت اچھی نہ تھی، اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے۔ وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ ہم تو کہیں گے کہ گیسو کسانوں کے مقابلے میں زیادہ باریک بین تھا، اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے آئین و آداب کی پابندی بھی کرتا۔ اس لیے جہاں اس کی جماعت کے اور لوگ گاؤں کے سرگنا اور مکھیا بنے ہوئے تھے، اس پر صلاحیت نہ تھی کہ شاطروں کے سارا گاؤں انگشت نمائی کر رہا تھا۔ پھر بھی اسے یہ تسکین تو تھی ہی کہ اگر وہ خستہ حال ہے تو کم سے کم اسے کسانوں کسی جگر توڑ محنت تو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کی سادگی اور بے زبانی سے دوسرے بیجا فائدہ تو نہیں اٹھاتے۔ دونوں آلو نکال نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے۔ کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اتنا صبر نہ تھا کہ انہیں ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں۔ چھل جانے پر آلو کا بیرونی حصہ تو زیادہ گرم نہ معلوم ہوتا تھا، لیکن دانتوں کے تلے پڑتے ہی اندر کا حصہ زبان اور حلق اور تالو کو جلا دیتا تھا، اور اس انگارے کو منہ میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ اندر پہنچ جائے۔ وہاں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی سامان تھا، اس لیے دونوں جلد جلد نگل جاتے تھے، حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ گیسو کو اس وقت ٹھاکر کی بارات یاد آئی جس میں 20 سال پہلے وہ گیا تھا۔ اس دعوت میں اسے جو سیری نصیب ہوئی تھی وہ اس کی زندگی میں ایک یادگار واقعہ تھی، اور آج بھی اس کی یاد تازہ تھی۔ وہ بولا وہ بوجھ نہیں بھولتا۔ تب سے پھر اس طرح کا کھانا اور بھر پیٹ نہیں ملا۔ لڑکی والوں نے سب کو پوڑیاں کھلائی تھی، سب کو، چھوٹے بڑے سب نے پوڑیاں کھائیں، اور اصلی گھی کی چٹنی، رائتا، 3 طرح کے سوکھے ساگ، ایک رسے دار ترکاری، دہی، چٹنی، مٹھائی۔ اب کیا بتاؤں کہ اس بوجھ میں کتنا سواد ملا۔ کوئی روگ نہیں تھی، جو چیز چاہو مانگو اور جتنا چاہو کھاؤ۔ لوگوں نے ایسا کھایا کہ کسی سے پانی نہ پیا گیا، مگر پروسنے والے ہیں کہ سامنے گرم گول گول مہکتی ہوئی کچوریاں ڈال دیتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں چاہیے، مگر وہ ہیں کہ دیے جاتے ہیں۔ اور جب سب نے منہ دھو لیا تو ایک ایک بڑا پان بھی ملا، مگر مجھے پان لینے کی کہاں سدھ تھی، کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ چٹ پٹ جا کر اپنے کمبل پر لیٹ گیا۔ ایسا دریا دل تھا وہ ٹھاکر۔ مادو نے ان تکلفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اب ہمیں کوئی ایسا بوجھ کھلاتا، اب کوئی کیا کھلائے گا۔ وہ زمانہ دوسرا تھا۔ اب تو سب کو کفایت سوجتی ہے۔ شادی بیاہ میں مت خرچ کرو، کریا کرم میں مت خرچ کرو، پوچھو غریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے، مگر بٹورنے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں خرچ میں کفایت سوجتی ہے۔ دونوں نے 20 پوڑیاں کھائی ہوں گی۔
20 سے ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था तो उसका आधा भी नहीं है, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदहा कुंडलियां मारे पड़े हों। और बिटिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां बिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधो भागा हुआ गेसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफी करने लगे, मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में बांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जिम्मेदारों के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बेगिसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। गेसू ने जमीन पर सर रख कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत में हूं। माधु की घर वाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दुआ दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन बार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दुआ दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके दर पर जाऊं? जिमीदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर गेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रख कर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब कर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तोहन नो करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जिमीदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती? घेसू जिमीदार के नाम का डंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गेसू के पास 5 रुपया की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को गेसू और माधु बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकल कलब औरतें आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर गेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधु? माधु बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रवाज है कि जिसे जीते जी तन डांपने को चीथड़ा ना मिलाए, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कहीं लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। कहीं 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे जहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जब की हालत में खड़े रहे। फिर गेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ लोग कुछ गजक ली और दोनों बारामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजियां पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। गेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता?
आखिर चल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधु आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है ये, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। यीशु हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधु भी हंसा। इस गैर मतवक्को खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म होगी। गेसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधु लपक कर 2 पुतलों में सारी चीजें ली है। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। गेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधु ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की। जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो। इस बेखंड ले जाना, उसे बेखंड ले जाना, हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हा के बाद माधु के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे ही। यीशु ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधु की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तो तू कैसे जानता है इसे कफन ना मिलेगा? मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। इसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधु को यकीन नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। यीशु तेज हो गया। मैं कहता हूं इसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। जहां आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जसीयत की बला जहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा। जहाँ जिंदा दरगोर हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले ले के चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारग होकर माधु ने बची हुई पूरियों का पित्तल उठाकर एक बकारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ दरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। गेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए 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 से आशीर्वाद दे, बड़ी काड़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बेखंड में जाएगी दादा, बेखंड की रानी बनेगी। गेसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश इत्तेकादी का रंग भी बदला। तलवन नशा की खासियत है। जास और गम का दौरा हुआ। माधु बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितने दुख झील कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा।
گیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے جان چھوٹ گئی، بڑی باغوان تھی جو اتنی جلدی مایا کے موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے، ٹھگنی کیوں نانا، ٹھگنی کیوں نینا، جھمکاوے ٹھگنی۔ سارا مے خانہ محو تماشا تھا، اور یہ دونوں مہکش مخمور محفیت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھے بلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔